اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے جرمنی کے ایک ہمارے قادیانی دوست ہیں جناب عمران کالو صاحب، اس سے جو ہے وہ ڈیبیٹ طے پائی ہے، اور ڈیبیٹس کا یہ ایک سلسلہ ہوگا، یعنی کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے، لیکن موضوعات جو ہیں وہ سلسلہ وار ہی چلیں گے، یعنی ایک موضوع پہ اگر بات ہو رہی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرا موضوع سٹارٹ کریں گے۔ اور یہ ایک ہفتہ ہمارے درمیان طے پایا ہے کہ ایک ہفتہ ہم نے ایک فریق کے منتخب کردہ موضوع پر بات کرنی ہے، اور دوسرا ہفتہ ہم نے دوسرے فریق کے منتخب کردہ موضوع پر بات کرنی ہے۔ تو آج ہم ابتدا کریں گے۔ تو کالو صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، پہلے یہ مصروف تھے کچھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ میں دوسری سٹریم میں ہوں، لیکن اب یہ شامل ہو چکے ہیں ہماری سٹریم میں، تو ان کو بھی ہم لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے بغیر کسی تاخیر کے ہم جو ہے وہ اپنے جو طے پایا ہے ہمارے درمیان مناظرہ، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام جناب کالو صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے، آپ کو میری آواز؟ جی بالکل، آپ کی آواز بہترین آ رہی ہے۔ کیسے مزاج ہیں جناب آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ جی ضیاء بھائی، بہت جس بہت طرح شکریہ۔ جی جی پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کچھ وہ اپنی مصروفیت بتائی تھی تو مجھے خدشہ تھا کہ چونکہ سب لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو کہیں آپ نہیں آئیں گے، تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا آڈین کے سامنے شرمندگی سی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ضیاء بھائی، جس طرح آپ کو پتا ہے اور آپ بھی اسٹریم میں ہی موجود تھے، تو روٹین پر ہماری جو اسٹریم چلتی ہیں وہ روٹین پر چل رہی تھی، آج کی تو تھی، کیونکہ ہفتے کے دن جری بھائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اتوار کے دن پھر آگے جو ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دو دن جو ہوتی ہے نا اسٹریم روٹین کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہاں صبح کے وقت جو ہے ٹائم ہوتا ہے، تو جس طرح میری بھائی سے پہلے بات نہیں ہو سکی تھی تو مجھے آج کے جو شیڈول تھا اس کا نہیں پتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے معذرت کی تھی کہ آج کے دن، کیونکہ ابھی بھی اسٹریم جاری ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے معذرت کی تھی کہ بھائی میں آپ سے آج کے دن معذرت خواہ ہوں اس وجہ سے، اور آپ جو ہے نا ہماری اسٹریم میں آ جائیں، جو بھی آپ کے سوال ہیں وہاں پر آج بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جاری ہے تو وہاں سے آنا وہ اسٹریم چھوڑ کر وہ تھوڑا سا ایک نامناسب تھا اور مشکل تھا۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ ہماری اسٹریم میں آئے، جزاک اللہ، آپ نے سوالات بھی کیے، تو مزید بھی اگر آ کر وہاں پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو نہیں جی بہت بہت شکریہ، آپ نے وضاحت کی ہے عمران خان صاحب، لیکن اب آپ تشریف لا چکے ہیں تو میرے خیال سے اب ہمیں جو ہے وہ آڈینس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمیں بات چیت آج شروع کر لینی چاہیے، چونکہ وہاں سے آپ آ گئے ہیں تو دوبارہ جوائن کر لیجئے گا ان کو یہاں پر تھوڑا ٹائم دے کے، کیونکہ یہ اس طرح مناسب نہیں ہوگا، سب لوگ ہمارا کافی گھنٹوں سے ویٹ کر رہے ہیں۔ جی بھائی، ہم نے بتا دیا ہے سب لوگوں کو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آڈینس سنے تو آپ جو ہماری وہاں پر آج آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی پہلے بھی، تو ابھی بھی آپ وہاں پر آ جائیں، تو وہی اسٹریم جو ہے یہاں پر آپ شیئر کر دیں، آڈینس نے آپ کی بات کو ہی سننا ہے، ضروری تو نہیں کہ جو بات میں اور آپ نہیں، کریں۔ آڈینس نے میری بات کو نہیں سننا، میں کو پیر نہیں ہوں آڈینس کا، چونکہ ہمارے درمیان علمی گفتگو ہونی ہے تو وہ چونکہ جو ہمارے درمیان اختلافی معاملات ہیں تو ان پر وہ علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں، کہ وہ میرے آڈینس مرید نہیں ہے کہ وہ میری آواز ہی سننے کے لیے ترسے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر جو جہاں پہ دوست ہمارے آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ چونکہ ابھی آ چکے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، اگر زیادہ نہیں تو چلیں آج کے دن ہم کچھ شرط شرائط طے کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آغاز کر لیتے ہیں، تو باقی کا جو سلسلہ ہے وہ پھر آپ اگر لازمی جانا چاہتے ہیں تو کل سے کر لیں گے، لیکن ابھی اس طرح سے جو ہے صرف اعلان کر کے جانا تو مناسب نہیں لگے گا نا۔ جی ضیاء بھائی، میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں، تو کیونکہ ضیاء بھائی میرے ساتھ بھائی مبارک بھی شامل ہیں اور جری بھائی بھی شامل ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم شرائط طے کریں تو ان کی رضامندی کے ساتھ ہی طے کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے سینئر بھی ہیں، بڑے ہیں، تو اس آپ سے آج
हुआ हूँ। चले बाकी आप आप उनसे जलील साहब से टाइम ले लें, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। उनकी स्ट्रीम को शुरू हुए कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है। कितनी लंबी करनी है उन्होंने, कितनी देर की होती है स्ट्रीम उनकी? जी, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो किस वक्त खत्म करें स्ट्रीम के तो सवाल। मुबारक साहब तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, मुबारक साहब को ले आए ना, वो भी आपके सीनियर है, उनको ले आए। जी, मुबारक साहब भी अभी स्ट्रीम में शामिल हैं। वो शामिल है इधर कि वहाँ पे शामिल है? कहाँ पर शामिल है स्ट्रीम में? अभी मैं तो गया था, मुझे तो नजर नहीं आया था। खैर चलो, होंगे वहाँ पे। तो आप जिस ये उनसे पूछ तो लेना कि कितनी देर में फ्री होंगे। हम चले थोड़ा लेट कर लेते हैं, तो आधा घंटा और लेट कर लेते हैं। अब मैं वसासत से तो कुछ भी नहीं कह सकता कि वो किस वक्त फारग होंगे, आधा घंटा या घंटा लगता है उनको। तो कल उस कितने बजे आएंगे? बाद जैसे ही वो उधर से फारग होते हैं, क्योंकि मैंने ग्रुप भी बना दिया है, तो आपको हम जो है ना मैसेज करके बता देते हैं उस नहीं, जैसे आप ही यहाँ पे टाइम बताने का बताया बताएं, उसमें था। हमारी कोई बात नहीं होनी। हमारी जो भी बात होगी, शराइत तय होंगी या कुछ भी तय होगा, वो हम लाइव ही तय करेंगे। जी ज़िया भाई, हम हर चीज़ लाइव ही तय करेंगे। हम आपके साथ तय करने के लिए, लेकिन आपको मैसेज करने के लिए कह रहा हूँ। ग्रुप मैंने इस मकसद के लिए नहीं बनाया कि आपके साथ हम या तौर पर कुछ तय कर सकें। हाँ, वो इसलिए बनाया है चलें, कि आप कल का टाइम बता देना। अगर आप नहीं, आज मैं तो कहता हूँ आज ही आप जो है, हम लेट बाद में दोबारा स्ट्रीम शुरू कर लेंगे। तो जो है वो आप घंटे बाद आ जाइएगा, 1.5 घंटे बाद आ जाइएगा। क्या मुमकिन है कि आप घंटे 1.5 घंटे बाद आएँ? मैं तो आ सकता हूँ। मेरे साथ मैंने कहा है कि वो जो कि भाई दोनों शरीक हैं, तो उनकी भी तो मुझे रूटीन देखनी है ना। अब जब वो फारिग होते हैं तो मैं उनको कॉल करके तो आपको टाइम बता देता हूँ कि भाई कल इस टाइम हम देखिए, हाजिर अगर हो आप जाएंगे। जो है वो पहले मुझे ये बात बता देते कि आपने खुद बात नहीं करनी, उन्होंने बात करनी है, तो मैं उस हिसाब से अनाउंसमेंट करता। आपने पहले मुझे ये नहीं बताया। आप बतौर मावन चाहे जितने मर्जी साथियों को, मैं तो ये समझ रहा था कि आप बतौर मावन जो है वो किसी को लेंगे। लेकिन अगर आपने उनको लेना है तो मुझे इस पे कोई भी मसला नहीं है, लेकिन कम से कम पहले आपको बता देना चाहिए था कि मैं बात नहीं करूंगा, वो बात करेंगे, क्योंकि पहले आपने ही बात करने की हामी भरी थी। जी, जब आपने सुबह जब मैसेज किया था तो मैंने उनसे गुफ्तगू करके ही आपको उसी वक्त मैसेज कर दिया था कि मेरे साथ ये भाई शामिल होंगे। तो मैंने उनको कह दिया हुआ है, जैसे वो अब वक्त देते हैं तो हम आपके साथ जो है ना वक्त और शराइत तय कर लेते हैं। उसके अलावा ये सिलसिलावार हमारी जो बात है वो जारी हो जाएगी। और चलें, आज आप की मुझे जो बताएँ कि कल कितने बजे आप आएँगे? कल का टाइम बता देना कि कल कितने बजे आप लाज़मी आएँगे। उसके दरमियान अगर हमारा राब्ता हो जाता है तो हम फिर उस टाइम स्ट्रीम शुरू कर लेंगे। लेकिन कल का तो फाइनल करें ना आप। तो मैं अभी उनको स्ट्रीम में तो नहीं मैं जाकर कॉल करूं। मैं कह रहा हूँ जैसे भाई स्ट्रीम से स्ट्रीम फारिग तो होते कोई हैं कल तो मैं तक तो कॉल इधर है नहीं, करके आखिर आपको खत्म हो बता जानी है देता ना। हूँ। आपने आज का वादा किया, अब कल के वादे से भी आप जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कल के वादे से नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये इतनी इजाजत मांग रहा हूँ कि भाई स्ट्रीम खत्म होती है तो मैं कॉल ठीक है, करके स्ट्रीम आपको खत्म हो जाए, लेकिन बताऊंगा। कल आप आएँगे तो लाज़मी ना। जी जरूर जरूर। कल तो बात होगी ना हमारी। जी भाईजान जरूर। चलें ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जो है आपने कल का वादा कर लिया है। वादा तो आज का भी था, लेकिन चलें आप अपने साथियों से तय करके मुझे इनबॉक्स करें। अगर शर्त शराइत आज तय करनी है या कल तय करनी है, जो भी मामला है, वो आप उनसे बात करके मुझे फ़ाइनल करें। लेकिन कल का हमारे दरमियान डिसाइड हो चुका है। कल से पहले-पहले ये तमाम मामला तय करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? कल चलें ठीक। आपने जिन भी साथियों को लेके आना है, उनको आपने कल लेके आना है लाज़मी। चलें ठीक है भाई। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आमन नज़ीर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है। मैंने देखा है लिंक, मैंने समझा है कि शुरू हो गई है कोई गुफ्तगू। मैंने फौरन ज्वाइन करने की कोशिश की है। यहाँ आया हूँ तो पता लगा है कि ओह तरंगड़ खितड़ियां ते ओह काली रात। ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ जी ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਰੀਉल्ला ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਾਬ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ। नहीं टाइम दियो, मौका दियो, चांस दियो। अगर बंदा कहता है कि मैं कल लैके आ जाऊंगा, चांस दे दियो, कोई ਹਾਂ गल ਤੇ नहीं ਮੈਂ है। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सिर्फ गल है कि ये नौजवान बच्चा शायद ते तहकीक कर रहा है, गौर फिक्र कर रहा है, मेरे नाल भी राबता शाबता कदे कदे करदा है। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਆ ਸ਼ੂਆ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਲ ਲਵੇ, ਚੁੱਕਾ ਛੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਏ ਵੇ ਉਤਾਂ ਉਠੋ। ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪਏ।
हाँ जी, हाँ जी। ਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣ। चलो ਬਹੁਤ ठीक ਅੱਛਾ है जी। ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। चलो मैं कोई गल नहीं की, मैं चलो सुबह, लेकिन मैनू थोड़ा जिहा अफसोस हो रहा है कि सारे साथी वेखो ना मैसेज कर रहे हैं, कितने साथी बैठे हुए हैं इसे इंतजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੈਰਸੁਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰੇ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज आ रही है, सही आ रही है अमर भाई? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व भाई बरकातहू। क्या माशाल्लाह जी, आवाज इंज आ रही है कि आवाज से कंन दे पर्दे फाड़ रही है। क्या बात है जी बड़ी मेहरबानी। अच्छा अमर भाई, मैं सुन रहा सी ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਅਤਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਬੱਲਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ 1 to 1। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨੇ, लेकिन इन्होंने विचों डिबेट करने के काबिल कोई बंदा भी नहीं है। मैं अभी गया हूँ उनकी, ये कालो साहब ने मुझे कहा था कि आप हमारी स्ट्रीम में आए, मैंने कहा चलो आ जाते हैं। मैं वहाँ पे गया हूँ तो वो 4-5-6 आपस में इकट्ठे होके तो ये जनाब एक मौजू बनाए बैठे थे कि पाकिस्तान में हमारी किताबों पे पाबंदी क्यों लगाई जाती है। मैं क्या पोर्न वेबसाइट पाकिस्तान च बंद है, जितने भी पोर्न फोश मवाद है वो पाकिस्तान में बैन है, तो ये आपकी किताबें भी बैन है, ये सारा गुस्ताखाना सही। तो मामला ये है। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आप लोगों ने हर जगह ये शोर मचाया होता है पाकिस्तान में बैन कर दिया, बैन कर दिया, बैन कर दिया। और वहां पे एक आया हुआ था, मुझे भी उसका नाम भूल गया, उसने कुछ अरसा पहले वो उसके साथ भी आया हुआ था, वो जो क्या नाम है उसका यार जिसने ये थोड़े दिन पहले वो एक्टर रह गया, उसका नाम मेरे ज़हन से उतर रहा है, वकार ज़का, उसके भी वो प्रोग्राम में आया हुआ था, तो वो बड़े झूठ बोल रहा था। मैंने कहा कभी मेरे हाथ चढ़े ना ये। अच्छा वो भी बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि ये हम देखते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम देख रहे हैं कि लोग इतने बेताब हैं, यहाँ पे बहुत से गैर अहमदी जो है वो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि जिस दिन थोड़ी सी भी नरमी आ गई पाकिस्तान के कानून में, सारा पाकिस्तान मरज़ई हो जाएगा। मैं हैरान परेशान हो गया मैं कहा दूजा नासिर अहमद जब मिर्जा नासिर अहमद भी कहता था कि ये जिस दिन कार्रवाई ओपन होगी तो ये सारा पाकिस्तान मरज़ई होगा। मैंने इनसे एक बात पूछी, मैंने कहा पाकिस्तान में तो बैन है, बाकी कितने दुनिया के ममालिक है, 250-350 ममालिक में फैले हुए हो, वो क्या सारे के सारे मरज़ई हो गए जहाँ आपके बैन नहीं है किताब? वहां तो बताया ना क्या आपकी रेपुटेशन है, क्या प्रोग्रेस है, कितने मरज़ई किए हैं? किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया। बस ये इनको आ जाके या उंगली इस्लाम और मुसलमान पे उठानी आती है या पाकिस्तान पे उठानी आती है, और इनके पास कुछ भी नहीं है। भाई ज़ैरसुल भाई, बंदी नहीं है, कितने अंग्रेज तुमने मरज़ई किए हैं? कोई एक बता दो आज तक सही मरज़ई किया हो तुमने। जी जी, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि वो जो स्पीकर थे ना 1974 की असेंबली के फारूक साहब, उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये मिर्जाइयों के खलीफा साहब कहते हैं कि अगर ये जो असेंबली की कार्रवाई है इसको नशर कर दिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए तो आधा पाकिस्तान मरज़ई हो जाएगा, आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है? उन्होंने कहा कि हमने असल में वो कार्रवाई इसलिए पोशीदा रख दी थी या उसको बैन इसलिए कर दिया था 30 साल तक, अगर वो कार्रवाई आम हो जाए, पब्लिक कर दी जाए,
लोग इनके घरों को आग लगा देंगे, लोग इनको पत्थरों से मार देंगे। और आप देख रहे हैं कि जब से वो कार्रवाई मंजरे आम पर आई है, कितनी नफरत, अब ये चीखें मारने शुरू हो गए। नहीं, सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कंपेन नहीं चली, लोगों को वो असेंबली की कार्रवाई पढ़ने को मिल गई है, लोगों को पता चल रहा है आपकी हकीकत का कि आपके अकायद हैं क्या। जब असेंबली की कार्रवाई में आपने साफ जवाब दे दिया कि भाई हमारी नजर में आप काफर हैं, तो मुझे बताएं असेंबली वाले आपको क्या कहते हैं। तो बहरहाल ये इनका धोखा है। और मेरे ख्याल से जो बंदा फैसला करना चाहता है अपने फ्यूचर का, अपनी आखिरत का, उसके लिए यही बात हुज्जत काफी है कि वो ये सोचे कि यार हमारे खलीफा साहब ने तो हमें ये तसल्ली दी थी कि जब ये कार्रवाई पब्लिक कर दी जाएगी तो आधा पाकिस्तान मरज़ई हो जाएगा। मामला इसके बरक्स हो रहा है, पब्लिक भी कर दी गई है, कई साल हो गए हैं, शायद 10-12 साल हो गए। तो मिर्जाई होने की बजाय तो पाकिस्तान में हमारे खिलाफ नफरत और बड़ी है। तो हमारा खलीफा इसका मतलब हमें चूना लगाता रहा है, हमें धोखा देता रहा है। अगर किसी बंदे ने फैसला करना हो कि हमारे रहनुमा, हमारे काबर हमें धोखा देते रहे हैं या हमें सही गाइड करते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये एक नुक्ता ही उनके लिए गौर करने के लिए काफी है कि उनके अकाबरीन ने, उनके खुलफा ने उनको धोखा दिया है या सही बात बताई। देख लें कितने बंदे मरजाई हुए जब से ये पब्लिक हुई है। जी आमिर भाई देखें, असल मसला पता है क्या है। अव्वल तो सबसे पहले उनको ये धोखा दिया जाता रहा कि अगर ये कार्रवाई हो गई ना पब्लिक, तो जनाब आधा पाकिस्तान तो मरज़ई हुआ ही हुआ, बाकी जो है फिर 8-10 साल के बाद हो जाएंगे। मतलब इनको ये टारगेट था कि सारा पाकिस्तान ऐसा मरज़ई करना है। तो ये इनको ये धोखा दिया जाता रहा जब तक ये कार्रवाई मेरे ख्याल 2002 में आके ये पब्लिक हुई थी पीपी की गवर्नमेंट में, तब तक इनको यही धोखा दिया जाता रहा कि ये जब कार्रवाई पब्लिक कर दी गई ना तो आधा पाकिस्तान मरज़ई हो जाएगा। जब वो कार्रवाई पब्लिक हो गई और लोगों में इश्तिहार पाया जाता था, एक मिनट जा भाई मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, लोगों में इश्तिहार आ गया, काफी लोगों को पता चल गया कि इनके अकायद ये है, तो फिर एक और उसके ऊपर झूठ कर दिया गया जी ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं है। अब ये देखें कितना बड़ा झूठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की सुन्नत पे अमल करते हुए मिर्जा कादियानी के खलीफे और इनकी जमात ने इनके साथ बोला कि ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं है। अब ये कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं है? इसमें जी माजरनामा शामिल नहीं है। इसके ऊपर एक डिबेट भी हुई थी आमिर भाई, आपको अच्छी तरह याद होगा, हकीम यहिया साहब ने ये बहुत शोर डाला था कि माजरनामा जी नहीं है, माजरनामा नहीं है। और इनके मिर्जा मसरूर अहमद साहब के हमनाम एक बेवकूफ किस्म के इनके और भी जमात में मसरूर साहब शामिल है, वो जो नारे लगाते फिरते थे माजरनामा पेश करो, माजरनामा पेश करो। तो ये एक महीना शोर होता रहा जी माजरनामा माजरनामा, लोगों से पूछते रहे जी माजरनामा का है। तो इनसे जब पूछा गया कि जनाब माजरनामा था क्या, वो बता दें, माजरनामा किसको कहते हैं जो पेश नहीं हुआ, असेंबली इसमें कार्रवाई में शामिल नहीं है, जिसका आपने ढिंढोरा पीटा हुआ है। तो कहते हैं जी हमारे खलीफा साहब ने कुछ सवालात पेश किए थे माजरनामे की सूरत में, तो वो तमाम मेंबर्स को दिया गया था, तो वो असेंबली की कार्रवाई में शामिल नहीं है। तो हमने इनसे अव्वल तो पूछा कि भाई आपकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर वो पब्लिश कर दिया था आपकी जमात ने, अव्वल तो वहां पे मौजूद है, वो अगर बहुत बड़ा जनाब एटम बम था तो वो मारते जनाब उठा के पाकिस्तान पे। दूसरी बात ये है कि माजरनामे में आप सामने रख लें, हमने उसके प्रिंट भी निकाले थे कि ये माजरनामा आपका ये सामने रख लें, हमें सिर्फ ये बताएं जनाब कि इसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जिसका आपको असेंबली के फ्लोर पे जवाब नहीं दिया गया था, इस कार्रवाई में कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब शामिल नहीं है। तो उसके बाद जनाब इनकी ऐसी पॉलिसी बंद हुई है कि उसके बाद उन्होंने माजरनामे का कम अज कम नाम नहीं लिया। तो वो भी इनका मतलब ये देखें कि किस तरह इन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है जमात ने। जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी थुक लगाया करता था अपने पैरोकारों को, उसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के मानने वाले आगे जो है वो आम मरइयों को थुक लगा रहे हैं। और ज़िया भाई ने जो बात की है ना कि जब बाकी दुनिया में पाबंदी नहीं है, सारी सब कुछ छोड़ दें, किसी मुल्क का हम नहीं पूछते, खुद तुम्हारा जो दारुल अमान कादियान है वहां की हमें सूरत हाल बता दें जनाब, बाकी सब जगह छोड़ दें, पूरा इंडिया में नहीं पूछते हम, कादियान में सिर्फ बता दें जनाब ये जो सिख रहते थे बहुत सारे कादियान में, उनको आपने मरज़ई कर लिया, उनको आपने कितने की तबलीग की है, कितने सिख आप लोगों ने मरज़ई किए हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सारी जिंदगी में एक हिंदू, एक सिख, एक ईसाई, एक यहूदी, एक बता दे गैर मुस्लिम जिसको मुसलमान किया हो, जिसको कलमा पढ़ाया हो, सब लोगों को इस्लाम से मुर्तद किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। और आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार इनकी जमात, वही इनका वतीरा, जम्मी जाने ने तो खाते पाई जाने ने जी फलां हो गया, तो फलां हो गया, तो फलां हो गया। दुनिया में
روزانہ کی بنیاد پہ لوگ ان پہ لانتے ڈال کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور لوگ سامنے کھڑے ہیں ان کے منہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اسی لانت بھیجی آؤ. ان کے پاس 50,000 سے شروع ہو کے 5 لاکھ تک فگر جاتا، بندہ ان کے ایک نہیں پیش کیا جاتا. تو یہ جھوٹ جو یہ بولتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہی ہضم کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایڈے ایڈے بڑے جھوٹ کرنا مرزائی ہضم کرنا مرزائی قوم کا ہی ہضم ہے، ان کا ہی ہضم ہے اتنے بڑے جھوٹ ہضم کرنا. عام بندہ نہیں ہضم کر سکتا. یہ جناب میرا مائک بند کر دیجیے گا. وزیر بھائی ایک بات جو ہے وہ ان سے پوچھی جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کاروائی جو ہوئی ہے یہ نشر ہو جائے تو آدھا پاکستان، اور آج ایک اور مرضی کہہ رہا تھا کہ جب یہ نرمی ہوگی قوانین میں آئین میں تو پورا پاکستان مرضی ہو جائے گا. ایک بات بتائیں کہ جس اسمبلی میں یہ کاروائی ہوئی تھی وہاں مرضیوں کے علاوہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں اور جو ہے وہ ممبران موجود تھے، مسلمان بھی تھے، وہ اسمبلی کے لوگ بھی موجود تھے. ان میں سے کتنے مرضی ہوئے تھے؟ ان کے تو سامنے ساری کاروائی ہوئی ہے، پڑھ کے سارا پاکستان یا آدھا پاکستان مرضی ہو رہا ہے. ان سے کتنے ہوئے تھے مرضی؟ وہ تو بتایا. یہیں سے ان کا پول کھل جاتا ہے کہ یہ اپنی عوام کو الو بنا رہے ہیں. صرف عوام کو جو چندے دے رہے ہیں نا وہ بس ٹکے رہیں، چندہ ہمارے ایسے ڈرامے بازی. یہ ابھی ایک ادھر بھی آ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تم نے چھپا لی ہو. بھائی اسمبلی والوں سے تو نہیں چھپائی تھی، ان سے ہی بتا دیں کتنے مرضی ہوئے ہیں. میں اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں. ویسے تو میرے خیال ہے عمر حق بھائی موجود ہیں، شاید ان کو موقع دیا جانا چاہیے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 منٹ بیچ میں بولنا کسی نے. میں بتاتا ہوں بات کہ یہ بھی گئے تھے اسمبلی میں لے کر قصہ، اور بادشاہ نجاشی کے پاس پیچھے سے ابو سفیان گئے تھے، صحابہ کی شکایت لے گئے یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں. وہ بادشاہ نے جب پوچھا بھئی آپ کا کیا ان کے ساتھ جھگڑا ہے، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی عبادت کا صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو یہ قوم ہماری دشمن بن گئی ہے. عمر بن عاص چودھری آدمی تھے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، انہوں نے ہار نہیں مانی. دوسرے دن انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جو، میں دوبارہ پیش ہونا ہے بادشاہ نجاشی دربار میں. دوبارہ پیش انہوں نے کہا سرکار ان سے یہ تو پوچھیں، آپ تو عیسائی ہیں نا، آپ ان سے یہ تو پوچھیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. تو کیا کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے؟ ایک بھی یہ کہتے ہیں نا ہم نے معذر نامہ پیش کیا ہے اور وہ اسمبلی کے لوگوں کو پیش کیا ہے تو وہ لوگ کنونس، لوگ ایک بندہ بھی، وہ ایک شیخ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں چپڑاسی بھی قائل کوئی نہیں ہوا. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وہی باتیں، قرآن کے وہی الفاظ جو سورہ مریم میں ہیں، وہی پیش کیے، بالکل نہیں عقیدہ چھپایا. دیکھا تو نجاشی رو رہا تھا، زمین سے تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ جو عیسیٰ ابن مریم کو اس شخص نے بیان کیا ہے اس سے بڑھ کر اس تنکے برابر بھی وہ نہیں تھے. اتنا بھی فرق نہیں ہے، اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. اسے کہتے ہیں جادو، وہ جو سر پر چڑھ کر بولے. یہ بھی گئے تھے، ہمارا معذر نامہ قومی اسمبلی کے ممبروں کو ہم نے دیا تھا، ہو گیا کوئی قائل ہے؟ چپڑاسی بھی کوئی نہیں منا. جی عمر بھائی آپ بات کوئی کرنا چاہتے ہیں؟ جی عمر بھائی میں مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا. یہ جناب یہ جو ہیومینٹی فرسٹ ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں کیا سب مسلمان ہو گئے تھے؟ اور میرے بھائی مکہ مسلمان واپس آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تھے. الحمدللہ. اور اسلام، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی فتح مکہ، اور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تھے. تساں کی کیتا ہے؟ قادیان چھڈ کے پاکستان نسے، پاکستان چھڈ کے تو برطانیہ نس گئے. وہ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح گلا کر دے؟ 130 سال ہو گئے نا تمہیں تو منہ لکان کی جگہ نہیں لبن دی. بے شرمو، تم مثالیں کیا دیتے ہو؟ مکہ میں سارے مسلمان ہو گئے تھے، مکہ میں آ کے انہوں نے جھنڈے گاڑے تھے مکہ میں فتح کے. مکہ میں اسلام کا انہوں نے بنیاد رکھی تھی اسلام کی مکہ میں آ کے. مدینہ سے جب مکہ کی طرف آئے تھے تو دنیا نے دیکھا تھا کہ کوئی فاتح تک مکہ میں داخل ہوا ہے. وہ تسی کی کیتا ہے؟
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ نہیں ਆتی اس طرح کی گلاں इनको کرتے ہوئے؟ इनको स्टूडियो में बुलाएं, इनको लिंक दें, इनको कहें इधर आके बात करें। मक्का में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाके آپ آنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے، میں یہاں ہیومینٹی فرسٹ کو بتاتا چلوں کہ ہم جی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ فلاں ملک میں اگر شائع ہو جائے یا وہاں پہ پہنچ جائے تو سارا ملک جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمانوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ کبھی کیا؟ دین میں تو جو ہے وہ سختی ہے ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے زبردستی تو سب کو مسلمان کرنا نہیں ہے۔ تو جناب ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ ایسے ہو جائے تو سارے یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کی اس کی اس کی وجہ ہے زہر سل بھائی، معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے نا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو پتا ہے یہ وعدہ سچا ہے، ایک کام ہو کے رہنا ہے۔ ان کو اصل میں ڈر ہے، یہ لوگوں کے گھروں کو قادیان میں انہوں نے آگ لگائی، لوگوں کو قادیان بدر کیا، لوگوں کو کلہاڑیوں کے وار کھنجر مارا، اس کو فخر الدین ملتانی کو۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اس لیے کہ ان کو پتا ہے وعدہ تو ہے کوئی نہیں، پورا تو ہونا کوئی نہیں، زبردستی کرو، جہاں زور لگتا ہے نا وہاں ان کے لوگوں کو زبردستی مرزائی بناؤ۔ اگر زبردستی کسی سے کر لیں تو کر لیں، جس طرح آج کل لوگ کئی قادیانی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سے اتنا پریشر ہے کہ ہم کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو زبردستی کر لیں تو کر لیں، لیکن ورنہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یا ہمارے دلائل اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کہیں پر دنیا میں غلبہ حاصل کریں گے۔ آپ کو تو زہر رسول بھائی پتا ہے نا کہ آپ کے نبی بھی سچے، نبی کا خدا بھی سچا، اور یہ وعدہ بھی سچا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین دیگر ادیان باطلہ پر غالب آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آپ کو تو پتا ہے کام ہو کے رہنا ہے، اس لیے معذرت سے آپ کی بات کاٹی۔ جی جاری رکھیں۔ جی عامر حق بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم دوست صاحب السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے۔ بہت وعلیکم شکریہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ زاہد بھائی کو دیکھ کے بھی ایک لمبے عرصے بعد خوشی ہوئی، اور جزاک اللہ، بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے یار۔ جیسے ہی آپ مرزائیوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لنک دے رہے ہیں آ جائیں، تو ان کے میسج غائب ہو جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ ذرا نیچے یہ اوپر آئے نا، ذرا اس کو لنک دیں۔ ایسے بندے کو پیار سے بلائیں اوپر، اچھے انداز سے ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ لوکا مرزائی ہو جانا، لوکا مرزائی کوئی نہیں ہونا، آپ کا عقیدہ اس قابل نہیں ہے۔ ایک چیز کہ ان کو جیسے ہی آپ یہ میسج لگے رہیں گے لکھتے رہیں گے، جیسے آپ کہیں گے یار وہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ سٹریم کر رہے ہیں، 5-7 احمدی آتے تھے ہمارے مرزائی، بےچارے بیوقوف بھائی ہیں ہمارے، معصوم ہیں۔ اچھا تو ان کو جیسے ہی کہتے ہیں کہ لنک ہم نیچے پھینکتے ہیں نا، اور جیسے کہتے ہیں ایسے یہ غائب ہوتے ہیں، جیسے آپ وہ کوڑے والی بالٹی ہوتی ہے نا، کوڑے والی، اس کے اندر سے جب آپ شاپر ایسے پھینکتے ہیں تو کیڑے تتر بتر نہیں ہوتے، گند والے کیڑے کھٹمل، وہ بھاگتے ہیں، ایسے یہ بھاگتے ہیں کوڑے والے ڈرم کے اندر جب آپ شاپر پھینکتے ہیں۔ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ یہاں موجود ہیں، آپ ان کو لنک سینڈ کریں، ان کو کہیں کہ آپ جوائن کریں۔ آئیں ذرا، یہ لنک دیا ہے ہیومینٹی فرسٹ، آپ آئیں، ہمیں اخلاق کے حوالے سے بتا دیں، ہم بھی آپ کو کچھ اخلاق کے غلام احمدیہ دکھائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو نہایت اہم کر رہا ہوں، جس حوالے سے یہ بات چل رہی ہے، جو جتنی میں گفتگو سن سکا ہوں، کہ جی وہ پارلیمنٹ کی 74 کی کاروائی وہ پبلک کریں، پورا احمدیہ یہ ہو جائے گا، اچھا یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ تو اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ جب ان کی زبان میں بات کی جائے تو یہ فٹافٹ اخلاقیات کے اعلیٰ معیار پر انک لعلی خلق عظیم کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میری یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ جیسے ہی ان کی زبان میں ان سے بات کی جائے۔ اچھا بہرحال 74 کی کاروائی جو ہے نا، امن نذیر بھائی، زاہد بھائی بھی بات کر رہے، ضیاء بھائی آپ بھی کر رہے، 74 سے پہلے تو یہ مسلمان تھے نا جی، پاکستان میں کم از کم ان کے بقول 74 سے پہلے بتائیں، 74 سے پہلے کتنے علاقوں کو انہوں نے قادیانی کر دیا ہوا تھا؟ 1948 میں 13 اگست ان کا خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین الفضل اخبار 13 اگست 1948 میں کوئٹہ جا کر تقریر کرتا ہے کہ احمدیوں پورا زور لگا لو، بلوچستان کو آپ نے احمدی کرنا ہے۔ مجھے بتائیں کہاں ہوا ہے بلوچستان احمدیہ؟ 74 سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ کدھر ہے؟ کتنے قادیانی ہیں؟ کتنی مسجدیں ہیں؟ کتنا معاملہ چل گیا ہے؟ اور یہ وہ تقریر تھی جس کو کوٹ کیا گیا تھا 1954 کی پنجاب گورنمنٹ ہوم سیکٹری کی جانب سے، جو کمیشن بنایا گیا تھا جس کو منیر کمیشن رپورٹ کہتے ہیں پنجاب وائلیشنز میں، یعنی 1953 کی جو تحریک ختم نبوت چلی تھی یو خان کے دور کے اندر،
उस तहरीक को नेचुरल और अनबायस्ड जो है वो लीड करते हुए कमेटी ने उस कमीशन की फाइंडिंग्स दी थी। उसमें लिखा, हमने एक स्ट्रीम के अंदर इसका दिया भी था कि क्या वजह है कि 74 से पहले की तारीख, क्या ये सियासी इशू था, ये तहरीक खत्म नबूवत, या इन्होंने एजुटेट किया था, उम्मत मुसलमा प्रोवोक किया था गुस्ताखियां करके। नंबर एक। नंबर दो, 1952 की एक तकरीर है और इससे पहले चौधरी जफरुल्लाह खान साहब की कुछ तकारीर हैं जो उसी जगह पर 1954 की मुनीर कमीशन की जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी उसमें बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है, जो होम सेक्रेटरी में पेश की गई। मैं बारहा स्क्रीन के ऊपर दिखवा भी चुका हूँ स्ट्रीम के अंदर, और मैंने पढ़ी भी थी पूरी उसकी इबारत, जिसमें लिखा है कि मिर्जा बशीरुद्दीन की तकरीर में जो ये जुमले थे कि बोलता था मुखालफों को ये कर दो, दुश्मनों को वो कर दो, मुआनदीन को, मुनकरीन को ये कर दो, 1952 से पहले पहले तमाम मुनकरीन अहमदियत की गोद में गिरने चाहिए, ये उसकी तकरीरों का अंदाज होता था फातिहाना। वो कहता था हम कब्जा करने वाले हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, अपना गुरूर था उसका। मार मार के लितर कोयटा से भी निकाला, मार मार के ठुडे लाहौर से भी निकाला, जाके लीज के ऊपर बैठे हैं, तरले मिनते पूरी दुनिया के अंदर दिल्ले ले रहे हैं, कीसियां कर रहे हैं, और साडा इस्लाम मन लवो, और साडा कलमा मा, ओए असी नहीं जे करदे होए कलमा, ओ तुहाडी मेहरबानी से रोदे रखने आ, ओए साडा किबला एक के, ओ साडा ज़बीहा एक के, ओए सानू मन लवो यार। ये है आपकी ये है आपकी फजीलत और अहमियत और आपकी जो है वो शान शौकत। तो 74 से पहले जो आपके कारनामे हैं उन्हीं पर आ जाएं। 74 में तो जी मौलवियों ने रल के आपको डंडा दे के इस्लाम से निकाल दिया, उससे पहले तो न थे आप, उससे पहले तो आपकी प्रिंटिंग पर भी पाबंदी नहीं थी, उससे पहले तो आपकी किताबें भी छप रही थी। बताएं कितने बड़े 30 मार खान आपने पैदा किए। तो ये अच्छा चलें, शेख साहब भी कहते होते हैं इस हवाले से कि जी हमें पार्लियामेंट की जो है ना वो कार्रवाई नहीं की, इसलिए जनाब जो है ना पब्लिक नहीं की, या उन पर प्रेशर था वो मुसलमान। शेख साहब, अब्दुल करीम शेख साहब कहते होते हैं कनाडा के पार्लियामेंट में तकरीरें की हैं, कांग्रेस में तकरीरें की हुई हैं, और जनाब आप डेमोक्रेट से मिले हुए हैं, आप बड़े बड़े सेनेटर से मिले हुए हैं, कितने अहमदी कर लिए। चलो उधर तो कोई पाबंदी नहीं थी ना मौलवियों की, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कर लिया, ट्रूडो को, वो तो है भी बड़ा ओपन है, उसको कर लिया अहमदी। कितने यार बोंगियों की कोई इंतहा होती है कि मसलन मिर्जा साहब ने जो है ना वो मेरे ख्याल से बरतानी हुकूमत को चूना लगाया, ये भी समझ रहे हैं कि हम जनाब यूरोप को चूना लगाते चले जाएंगे, मानते चले जाएंगे। ये ड्रामेबाजियां बहुत हो गई हैं। एक चीज मैं ये कहना चाहता था, गए थे अब्दुल्ला आतम के साथ मुनाजरा करने, तो मिर्जा साहब ने बंदे साई कर लिए थे। जाहिद भाई मौजूद हैं, ज़हरसुल भाई आपको पता होगा, बंदे साई हो गए थे जब। जी जी आमिर भाई अपना अपने दो बंदे उन्होंने ਦੇ ਹੱਥ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ था। अच्छा अगर मिर्जा साहब से बंदा ईसाई जो है वो कोई नहीं कन्विंस हुआ, तो आमिर हक भाई कह रहे हैं कि जो खलीफा साहब हैं आपके, उनको चाहिए जाके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को जाके मिर्जाई हो जाएंगे। जी करे ना। बाहर के ममालिक में इनको मुंह ही कोई नहीं लगाता, और लोगों को पता चल गया इनका यार जो जमात पाकिस्तान पे है, किसी और मुल्क में इन्होंने हलचल मचाई है कभी इतनी? ये पाकिस्तान कुछ नहीं कहता। आवाज ऊंची करो ज़िया भाई, माइक कॉल करो, आवाज ऊंची करो, थोड़ी कीमतियां गल्लां जड़ियां ने ना वो उर्दू में बात करते हो, माजरत वो आवाम शायद नहीं उन तक पहुंच पा रही, माइक पास करें। या दूसरी बात ये है कि ये करें ना सुपर पावर्स को जाकर उनको कायल करें, उनसे जाके तो ये कह रहे होते हैं हमें पाकिस्तान में जूतियां पड़ रही हैं, हमारे कारोबार, अब कुतुब फरोश, फकी फरोश हैं जी, कुतुब फरोश, ये बुत फरोश, चाचा शकूर चश्मे वाला, हाँ, ये वहां जाके कहते हैं हमें कारोबार यार आप ये कहते। अच्छा एक चीज और, आप उधर प्रोग्राम में थे, मैंने वो आखिर से सुना, जाकर ज्यादा नहीं सुना मैंने, उस पर मैं एक सवाल करता हूँ। कहते हैं जी हम पर पाबंदी क्यों लगाते हैं हमारी साइट्स के ऊपर, हमारे पिंड, आप पाकिस्तान का इनको मानते हो? मैं ये नहीं कहता गुस्ताखियां लिखी हुई हैं, मैं नहीं ये कहूंगा, मैं सियासी फैसले को सियासी जस्टिफिकेशन देता हूं। जब शरई फैसला होगा ना तो फिर आपकी किताबें नहीं पकड़ी जाएंगी, फिर आपको पकड़ा जाएगा मेरे प्यारे मुरब्बियो, ठीक है ना जी। तो मैं सियासी फैसले को सियासी जस्टिफिकेशन देता हूं। मुझे बताएं ये पाकिस्तानी आइन को मानते हैं? तो जब आप पाकिस्तान की हुदूद में रहते हुए पाकिस्तानी रियासत की खुद मुख्तारी और उसकी अहलियत और उसकी सालमियत को और उसके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं हो, तो आपको क्यों तबलीग करने दें हम? किस वजह से? वजह बताएं, अपने आप को अकलियत कहें, किताबें छापते रहें, देते रहें अकलियत बन के। देखें ये तो इसमें तो बड़े मसाइल है ना आमिर भाई, अगर वो अकलियत माने तो फिर वो अपने आप को
अपना अलग नाम भी फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मुसलमान कहलाकर या कैसे वो अकलियत कैसे डिक्लेयर करें अपने आप? तो फिर ये दावा भी ना करें कि हम पाकिस्तानी आइन को ना माने और यानी ऐत एनजी है कि आप माँ बाप की नाफरमानी करते रहो और उनसे हुकूक का मुतालबा करो, यानी चोपड़ियां नाले दो दो इंज नहीं हुंदा। ये बनाना रिपब्लिक होगी मगर इतनी अभी वेलने में बा नहीं आई हुई, इतने नहीं हम लत्थे चढ़े कि हम आपको अकीदों के अंदर तमाशे करने दें और आप मुसलमानों के अंदर घुसकर काली भेड़ें इस्लाम के खिलाफ बकते रहें और दनाते फिरते रहें, किताबें बगलों में देखकर शोरो होगा गुल गपाड़ा करें और झिंगा लाला हुर करें और आप को पकड़ने वाला ना हो। ये नहीं चक्कर चलेगा। बहरहाल वो अक़लियत अपने आप को माइनॉरिटी अगर अपने आप को डिक्लेयर करें तो बहुत सारे उनके लिए मसाइल हैं। वो बेचारे, वह मेरा ख्याल है कि उनके मुंह में भी जिस तरह कहते हैं ना सांप के मुंह में छिपकली आ गई है, वो भी एक मुसीबत को पड़े गए हैं कि ना तो मिर्जा साहब इनको कोई नया नाम दे के गए हैं, वैसे वो मिर्जा साहब इनको बता गए हैं कि जो मेरे पर कलाम नाजिल होता है मैं इस पर ऐसे ही मान लाया हूं, जैसे कुरान पर, तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर, अपना अलग नाम भी रख जाते हैं। मिर्जा साहब को नबी आप मानते हैं, दीगर नबियों से उनका कंपैरिजन करते हैं, तो आपका तो अलग थलग सारा मामला है। जिस तरह मुसलमानों की अहादीस सिहा सित्ता में और दीगर कुतुब अहादीस में है, इसी तर्ज पर आपने कॉपी करके सीरतुल महदी में ये इस तरह लिखा हुआ है, हमसे उन्होंने बयान किया, अब्दुल्ला सनौरी ने, अब्दुल्ला सनौरी हाफिज अहमद ने बयान किया। तो आपने पूरा दीन इस्लाम कॉपी करने की कोशिश की है। सिर्फ एक ही बात की कमी है और वो ये है कि आपको मिर्जा साहब ने अलग नाम नहीं कोई दिया। अगर आपको अलग नाम दे जाते, आप अपने आप को आज माइनॉरिटी तस्लीम करने के लिए भी तैयार होते। मसला सिर्फ इनके लिए यही है कि वो फिर अपना को नया नाम भी रखें मजहब का, दीन का, वो क्या करें, किधर जाए? जी अच्छा, ये आज के मुनाजरे के हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा था। ज़िया भाई माशाल्लाह बड़े दर्द दिल के साथ हैं कि मेरी वफा को देखकर, मेरी मुनसफी को देखकर हैं कि बंदा परवर फैसला कर। तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी चाहत के साथ मुनाजरा सेट किया, पब्लिसिटी भी की कि जी इमरान काहलू साहब हो सकता है वो कल लाएंगे बंदे को, वो कहते हैं कल मैं लेकर आऊंगा बंदे को। अल्लाह करे, अल्लाह करे। मगर हमें तो शायर ने यही कहा है कि मुरब्बी यानी सोशल मीडिया के बारे में कि वादा था आज रात का, उम्र भर साथ का, तू आया नहीं साजना, वादों का क्या हुआ है। तो क्या हमें वादा करके मुकरना नहीं आता? तो ये आते हैं, वो आया था बेचारा, वो दंड बैठक लगा के आया था, पीछे से उन्होंने आवाज दे दिया। उन्होंने, वो एक बंदा था ना, एक शेरनी थी, वो शेर के साथ बैठी थी तो गीदड़ आके तंग करता था, वो उसके साथ चली गई। वो गीदड़ ने उसके साथ कोई जो है ना वो मामला खराब किया, वापस आई, बड़ी रोई, शेर के आगे गिला किया, तुम जंगल के बादशाह हो, तुमने मेरा दिफा नहीं किया, तुमने देखा भी मैं जा रही हूँ उसके पीछे, तुम मेरी इज्जत नहीं बचा सके। तो शेर ने कहा मैं भी कल गया था, मेरा भी यही हाल होया सी, तू समझदार बंदी है को अकल मत करया कर। तो वो आए थे कालू साहब ज़िया रसूल साहब के खिड़की के अंदर, मगर वो जरीउल्लाह साहब ने पीछे से और मुबारक साहब ने कहा असी भुगत चुके हुए हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी, क्यों कडलवानी है, आजा। नहीं, कालू साहब का कसूर नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मैं अपने साथियों को बुला के लाऊंगा तो उनको मौका देना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए कि वो बुला के लें। आज वो कहते हैं कि मैंने उनकी एक ऑडियो भी सुनी है वो कह रहे थे पता नहीं किसको लेकर आऊंगा ज़िया रसूल भाई। वो कह रहा था कि मैं लेके आऊंगा जरीउल्लाह को और मुबारक मरज़ई को, यानी भी वो समझते हैं। अगर वो नहीं ला सके, यानी कि ना ही समझिए ना। आमिर भाई आप कह रहे थे 1 महीने का टाइम, जायद भाई कह रहे थे, आप भी कह रहे, मैं कहता हूँ आखिरी बंदे को के दरमियान जो अल्लाह फैसला करेगा ना जन्नत जहन्नम का, तब तक का टाइम ले लें। पुल सुरात भी गुजर जाए, हौज़े कौसर भी खत्म हो जाए, आखिरी बंदा दुनिया के अंदर जो आएगा ना उसकी जन्नत जहन्नम का फैसला होने तक इनके पास टाइम है। ये नहीं आएंगे यार, नहीं। अच्छा, अगर नहीं आएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो जो लड़का आज दूसरी दफा ज़िया रसूल भाई आपसे वादा करके गया, तीसरी दफा, ये माइक की ना प्रॉब्लम आ रही है, किसकी माइक से शोर आ रहा है जी? क्या फरमा रहे हैं? दूसरी दफा वो आज उसने जो है वादा अच्छा किया। चलें, अगर वो दूसरी दफा वादा करके किसी बंदे को लाने में नाकाम हो जाता है तो बोझ सारा तो उनके सर पर ही है ना। फैसला तो वो नौजवान करेगा ना कि ये लोग मेरे साथ क्यों नहीं चलते, ये मेरे साथ जाके वहां आमने सामने गुफ्तगू क्यों नहीं करते। आप मौका तो देना आमिर हक भाई, आप उनको टाइम तो दें, मौका तो दें। हो सकता है कल वो लेकर आ जाए, किसी को मुनाजरा होने दें। अच्छी बात है। मैं तो लिंक देख के और ये ऐलान देख के भागा आया हूँ। मैंने कहा मुनाजरा हो रहा होगा जोर शोर से, और यहाँ आके देखा है कि वो जा रहे थे उस वक्त जब मैं आया हूँ। तो इमरान कालू मादरत के साथ आमिर भाई, आप दोनों आमरान जिनको आप दोनों को कहते हैं आमरानी जोड़ी, यार मैं मादरत से ये नीचे कुछ भाई हमारे जो है ना ये कमेंट्स कर रहे हैं गलत, तो बराए मेहरबानी यार कोई भी बंदा कमेंट्स में गाली ना निकाले।
یہ گزارش ہے آپ بھائیوں ہاں سے، ہاں جتنے بھی بھائی نیچے کامنٹس کر رہے ہیں، برائے مہربانی کوئی بھی بندہ مرزا قادیانی ہو، مرزا قادیانی کے ماننے والے ہو، کوئی بھی ہو، کسی ہاں کو بھی جی برائے مہربانی گالی نہ دیں یار، برائے مہربانی یہ بالکل کوئی ٹھیک۔ طریقہ تبلیغ نہیں ہے گالیاں دینا، برائے مہربانی کوئی بھی بندہ گالی نہ دے، شکریہ۔ اصل میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں نا زید بھائی، جو جن کو نالج نہیں ہوتا یا دین کے احکامات کا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ گالی دینی تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے، ہمیں کیوں گالی کسی کو دینے کی ضرورت؟ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، ان کو بلا کے لائیں، اگر وہ مناظرہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان کا حشر دیکھ لیں گے، نہیں کریں گے تو وہاں بیٹھ کے جی ڈگری بجاتے پھریں، اچھا، تو ایک گالی چیز دینے کی تو ضیاء ضرورت رسول ہی بھائی نہیں ہے۔ نے، جی ضیاء رسول بھائی کے جانے کے بعد اس اسٹریم میں جدھر ضیاء بھائی بیٹھے ہوئے تھے ایک بات کی، مجھے لنک نہیں مل سکا، وگرنہ میں بھی وہاں شامل ہوتا، کیونکہ جری اللہ صاحب کی اسٹریم ہے، انصار صاحب کی نہیں تھی، میرا دل تھا کہ جاتا، مگر وہ لنک نہیں، وہاں انہوں نے مجھے تو نہیں دیا۔ اچھا بہرحال یہ تو اب دیکھیں گے، ضیاء بھائی امید لگا رہے ہیں، عامر بھائی بھی حسن زن کا ماشاءاللہ قائل ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں۔ میرا تو داڑھی کا ایک بال اور کنپٹی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، ککڑ کا انتظار کرتے کرتے، لیٹس سی دربے سے کب باہر آتا ہے۔ نہیں اچھا نہیں، وہ دیکھیں، عمران کالو بیچ میں دیکھیں، اس کی عزت کا مسئلہ ہے، وہ جائے گا، جی وہ ان سے بات کرے گا، نہیں موان بھائی بھی شاید آئے ہیں نیچے، ان کو بھی ضیاء رسول بھائی لیں، وہ لے کر آئے گا بندہ کو، اگر نہ لے کر آئے گا تو وہ فیصلہ کرے گا، وہ نوجوان جو ہے وہ جذباتی ہے بڑا، میرے ساتھ بھی اس نے 2-3 دفعہ پرسنل میں جی رابطہ جی، کیا ہے، بلکہ ایک دن ایک شیخ صاحب کے ساتھ بھی میں نے اس کی گفتگو کروائی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہوں، ہے تھوڑا سا کریس ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں تو یہ جی بتایا گیا کہ ہم دنیا میں پھیل رہے ہیں، حالانکہ یہاں لوگ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں، ہمارے عقیدے کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، تو وہ ضرور اپنا فیصلہ کرے گا، اگر یہ نہیں آئیں گے اس کے ساتھ تو وہ نوجوان جی۔ کوئی فیصلہ کرے گا۔ اچھا ایک جواب جو ہے نا وہ دے رہے تھے کلمت الفصل کے حوالے سے، میں پھر بات کر کے نعیم بھائی کو موقع دیتے ہیں۔ ضیاء بھائی نے اس پر حوالہ بھی رکھا کہ بھئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی جو ہے نا، ہم صلی مرزا اللہ غلام احمد قادیانی کو بھی نعوذ باللہ ڈال دیتے ہیں اسی چھننی میں اور اسی چیز میں جہاں تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے بابرکت نام ہیں ان کے اور بابرکت ذاتیں ہیں، تو اس حوالے سے تو اس یہ ضیاء بھائی تو وہاں سے چلے گئے، تو جو ہے نا وہ پیچھے سے اپنی طرف سے وضاحت پیش کر رہے تھے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ رسول اللہ مانتے ہیں تو گویا ان سے قبل جتنے انبیاء، جتنے سچے انبیاء نا نبی ہیں، ان کو آپ مانتے ہیں، یعنی اس کلمے کے اندر ان پر بھی ایمان لانا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کامل ماننے پر ایمان لانے کا مطلب یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لامحالہ طور پر، ضروری طور پر آپ نے تمام انبیاء پر ایمان لے کے آنا ہے، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جب مسلمان ہوتے ہیں کسی ایک نبی کا بھی انکار آپ نہیں کر سکتے، وگرنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کہتا ہے اس وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی بیچ میں ہیں، اس اعتبار سے تو آپ کو ہوں مسئلہ کیا ہے اس اعتبار سے ماننے میں؟ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبوت اور اس سے پہلے جو نبی قرآن کے ذریعے سے مصدق ہیں اور مبین ہیں اور مہیمن ہیں، قرآن نے کہا ہوا ہے تو پچھلی شریعتوں کو مہیمن بھی کرتا ہے اور پچھلے انبیاء کی تصدیق بھی کرتا ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو اس کلمے مان، اس کے بعد کا نبی جو آپ نے بیچ میں انٹر کروانا ہے وہ تو زیر بحث ہے۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے غیر منطقی ہیں کہ متنازع فی اور مختلف فی مسئلے کو بھی مصدقہ دلائل کی روشنی میں یعنی مصدقہ اور متفق کا فیصلوں میں گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو چیز متکلم اور مخاطب دونوں میں متفق ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، جس میں اختلاف ہے وہ زیر بحث ہے۔ مرزا کی نبوت تو ثابت کر دو، بعد میں ہم ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسالت کے اندر ہم مان بھی لیں گے، اس کے اندر کہ بھئی ان پر بھی مان لے کر آنا ہے، یعنی ازے پنڈ بسیا نہیں تو چور پہلا پہ گئے، بڑی عجیب بات ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں آسان احمد نذیر بھائی، معاملہ جی یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کلمے میں تمام انبیاء جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، کلمے میں شامل کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، نامی اسم صلی اللہ گرامی ہے، اس میں اس کو کیسے یہ اطلاق کر دیتے ہیں تمام انبیاء کرام پر کہ یہ ایک نام ہی، اسی نام میں تمام انبیاء ہیں؟ یہ انہوں نے خود ساختہ جو ہے وہ ایک اپنی ٹرم ایجاد کر لی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلو یہ مان لیں ان کی بات کہ یہ کلمے میں جو ہے وہ سارے انبیاء جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو مجھے یہ ایک بات بتائیں، دوبارہ جب میری ان سے کبھی بات ہوئی میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس دن جو ہے یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں کتنے رسولوں کا مفہوم شامل تھا، ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان سے پہلے انبیاء کرام کا اگر یہ ایسے بھی مانے، مرزا صاحب تو تھے نہیں، دین ہو گیا مکمل، اب مرزا صاحب کیسے داخل ہو گئے اس میں؟
جی جی یہ ان سے بالکل میں سوال پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ اب کیسے جب دین مکمل ہو گیا اس وقت تو تھے نہیں، اور وہ اسلام وہی ہے جب جو کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا اس میں جو مفہوم تھا وہ سابقہ انبیاء تھے، مرزا صاحب نہیں تھے۔ تو آپ خود کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جو ایک بھی نبی کا انکار، تمام نبیوں کا جو ہے وہ انکار ہے، تو جب صحابہ کرام جو ہے کلمہ پڑھتے تھے وہ تو مرزا صاحب کو شامل نہیں کرتے تھے، جی تو گویا نعوذ باللہ صحابہ کرام پھر مسلمان نہ ہوئے۔ عجیب منطقیں ہیں ان کی۔ اور پھر اس بندے نے خود اپنی تحریریں پڑھ کے بتایا کہ ہم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں، کہ مرزا صاحب میں سارے کمالات ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے ہی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں آ سکتے اس لیے وہ ذل بروز ہیں۔ کیسے ذل بروز ہیں؟ کہ کمالات سارے وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، بالکل فرق نہیں ہے، دوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور آیا، گویا ایسا ہی ہے کہ وہی آئے گویا، یعنی ان کا اب عقیدہ یہ ظاہر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشکل مرزا آئے ہیں دوبارہ دنیا میں، نعوذ باللہ نقی کفر نباشر۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، اسی پہ تو ہمیں اعتراض ہے۔ خود مان لیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہے، بھائی جو مطلب بتا رہے ہیں اسی پہ تو اعتراض ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے بس دعا کرنی چاہیے اور ان کو پیار سے دعوت دینی چاہیے کہ بھئی اگر آپ کو ذوم ہے اپنے عقیدے پر یا ان دلائل پر تو آپ تشریف لائیں۔ ہمارے نزدیک تو سادہ سی بات ہے اور سادہ سا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق صلی نہیں ہے، اللہ علیہ وآلہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس میں نہ تو دیگر انبیاء کا ذکر ہے اور آپ زبردستی دیگر انبیاء کو اس لیے اس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مرزا صاحب کو یہ رستہ ہموار کیا جائے۔ بالکل کوئی ایسے پتہ نہیں قادیانی ان کی بات پر اعتبار کرتا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ بات ہے ہی عقل کے خلاف، منطق کے خلاف، لاجک کے خلاف۔ جب خود کو آپ عامر مان بھائی رہے ہومیوپیتھی ہیں نا، آپ ہیں ہومیوپیتھی ہوں، میں تھوڑا سرجن سٹائل ہوں، آپ ہومیوپیتھی ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب وہ خود مان رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے آنے سے کلمے کے مفہوم تبدیل ہو گیا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا پھر یہ شرعی نبوت کا دعویٰ ہے نا کہ ہم نے وہ شریعت تبدیل کر دی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ ہم نے کلمے کا مفہوم ہی بدل دیا ہے، اس میں ایک نئی چیز شامل کر دی ہے ہم نے۔ تو ایسے ان کے جو ہے وہ عقائد ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ۔ اور کیا کریں جب آپ لوگوں کے عقائد اس طرح، خود تو مان رہے ہو کہ کلمے میں تبدیلی کی ہے، تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز کی تبدیلی اچھا کی ہے انہوں نے۔ یہ بات یہ کسی کو نہیں بتاتے کہ ہمارے کلمے میں داخل کون کون ہے۔ یہ رونا روتے ہیں یار دنیا میں کبھی اتنا ظلم بھی ہوا ہے، ہمارے دروازے پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، کلمہ مٹانے آ جاتے ہیں ان کے پولیس والے اور گورنمنٹ ان کی، اور کلمہ مٹانے والوں السلام علیکم۔ مسلمانوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کو موقع نہیں دینا، بس آپ کو بٹھا دیا بیٹھک میں لا کے، آپ تشریف لے آئے ہیں۔ اچھا ایک منٹ عامر بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے ایک بڑی بات یاد آئی ہے، آپ نے جو بات کی نا، ان کو اگر اپنے عقیدے پہ ذوم ہے، اگر ان میں اتنا دم ہے کہ یہ اپنا عقیدہ بیان کر سکیں۔ عامر بھائی آپ کو یاد ہوگا، میں جاوید چیمہ صاحب بڑے انداز میں کہتے ہیں کہ سانو باہر بٹھا کے چندروں کنڈا لا کے چلے گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیلی گرام گروپ میں ہم نے ان سے عقیدہ ہی پوچھا تھا، ہاں جی ایک ہفتہ ہم ان سے ان کا عقیدہ پوچھتے رہتے کہ صرف اپنا عقیدہ بتا دو، مزید ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے، صرف اپنا مکمل عقیدہ بتا دو کہ تمہارا عقیدہ ہے کیا۔ جتنے بھی مختلف موضوعات ان کے ساتھ ہمارے اختلافی ہیں، کسی ایک کے اوپر یہ اپنا مکمل عقیدہ بیان کر دیں، چاہے وہ جو ہے نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے رفع و نزول کا مسئلہ ہو، چاہے جتنے بھی ان کے ساتھ ہمارے اختلافی موضوعات ہیں، کسی ایک کے اوپر یہ اپنا عقیدہ مکمل بتا دے کہ ہمارا اصل عقیدہ ہے یہ ہمارا اصل عقیدہ ہے، بتایا کسی تو ایک تھا موضوع انہوں کے نے، اوپر بھی انہوں کبھی نے نہیں بتایا غریب بتایا بھی گا۔ غریب یہ بھی تو چکر لمبی بات ہے زید بھائی، انہوں سنیں نے میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں 7 نے مئی کہا کو ہم گئے ہیں تھا سلیم میر کی سٹریم پر، نعیم میں بھائی عمر بھائی جی دونوں عمر سنیں، عمر بھائی آپ کو میں سناتا ہوں وہ جی بات۔ جی سلیم میر نے ہم سے پوچھا، مجھ سے اور عامر نذیر بھائی سے، کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے 30 سیکنڈ میں ان کو عقیدہ بیان کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے وہ نبی علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد کسی کو تاج نبوت نہیں پہنایا جائے گا۔ 1.5 گھنٹہ ہم اس کی سٹریم پر رہے ہیں، ہم نے اسے کہا کہ تو اس طرح اپنا عقیدہ بیان کر دے کہ تیرا کیا عقیدہ ہے ختم نبوت پر۔ اس نے بیوہ عورتوں کی رات 1.5 گھنٹہ بیان کرتا رہا، لیکن اس نے یہ عقیدہ نہیں بتایا کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ یہ دو بندے گواہ ہیں، دونوں امرین، ہاں اس ہاں بات کے جی گواہ جی ہمارا سوال یہی تھا۔ نہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ٹیلی گرام میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، یہاں لائیو سٹریم پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا عمر وہ بھائی، مجھے ایک اور
یاد آئی, آپ کلمے پر بات کر رہے تھے, مرزا یہ موقف دیتے ہیں کلمے میں مرزا کو شامل کرتے ہیں, ان کے اندر جلالی مسیح کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے. مرزا قادیانی کے مطابق مسیح علیہ السلام کی 3 آمد ہیں, 2 ہو چکی ہیں, تیسری باقی ہے. آیا یہ کلمے کے اندر جس وقت یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کو شامل رکھتے ہیں یا نہیں تیسری آمد کو؟ یہ بھی اہم سوال ہے آپ کا, یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پیچھے جتنے انبیاء تھے ان کو بھی داخل کیا اور مرزا صاحب کو بھی داخل کرنے کی کوشش کی اس کلمے میں, اور واویلا یہ کیا کہ یہ مسلمان ہمارے دروازوں سے کلمہ مٹا دیتے ہیں. آپ لوگ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے کلمے میں ہے کون کون. اس کے علاوہ عامر بھائی اس کے ساتھ عامر بھائی ایک منٹ, اس میں میرا ایک چھوٹا سا سوال اس میں شامل کر لیں. ان کے سوشل میڈیا کے جو سب سے بڑے جو ان کے مبلغ ہیں نا, جو انصر رضا صاحب, ان سے میں نے سوال کیا تھا. یہ کچھ دن پہلے ایک بندے کو برگلانے کی وہ کوشش کر رہے تھے, تو مجھے انہوں نے گروپ میں ایڈ کر لیا, تو انصر رضا صاحب وہاں سے بھاگ گئے تھے. آیت میثاق النبیین یہ پیش کرتے ہیں اجراء نبوت کے لیے کہ جناب اس سے اجراء نبوت ثابت ہوتی ہے جی کسی اور نے آنا تھا اور اس نے بھی میثاق دیا تھا اور اس نے آ کے مدد کرنی تھی. آپ کو پتا ہے تو میثاق النبیین پہ مطلب جس قسم کی تعویلات کرتے ہیں. تو سوال میں نے چھوٹا سا کیا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میثاق النبیین جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام بھی, انبیاء کے نام بھی ہیں, حضرت موسیٰ سے لیا, حضرت عیسیٰ سے لیا, حضرت داؤد سے لیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام شامل ہے اس میں کہ ان سے میثاق لیا. یہ جو آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں, کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اصل میں میثاق دینا تھا یا کسی دل بروز نے بھی میثاق دینا تھا؟ دلی بروزی کو بھی میثاق لیا جانا سی. آپ تو دعویٰ تو آپ کا یہ ہے نا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ ذل ہے, دلی بروزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جگہ پہ وہ آئے ہیں. اصل جو تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی تھے. تو یہ میثاق النبیین جو ہے اس میں میثاق اصل سے لیا جانا تھا یا ان کا جو ڈپلیکیٹ آنا تھا بعد میں ان کی جگہ پہ جو کسی اور میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بن کے آنا تھا اس سے بھی لیا جانا تھا؟ یہ میثاق دونوں سے لیا گیا تھا یا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے لیا گیا تھا؟ انصر رضا نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا بلکہ وہ گروپ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کہ بندہ تو میرے جرم میں کہانی فٹ کرنا آیا سی تے کوئی اور بندہ نال لے کے آ گیا. تو یہ باقی میرا سوال جو ہے باقی مرزا قادیانی کے ماننے والوں سے ہے کہ یہ میثاق کس سے لیا گیا تھا؟ ایک اور بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ یہ میثاق نبی کریم سے بھی لیا گیا تھا معاذ اللہ. اگر نبی کریم سے لیا گیا تھا تو پھر مرزا قادیانی سے بھی لیا گیا ہوگا کہ آنے والے نبی کا میثاق ان کے مطابق تو اجراء نبوت جاری ہے, آنے والے نبی کا میثاق تو مرزا قادیانی سے بھی لیا گیا ہوگا. یہ سارا جھوٹ کا ہی تو پلندہ ہے. نہیں مبان بھائی اس کو جتنا مرضی بڑھا لیں یہ جھوٹ ہی تو ہے سارا. اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے, ان سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ویسے فیس بک پر, تو انہوں نے پوچھا نبی کی تعریف کیا. میں نے کہا کہ جس وقت واقعہ معراج کے وقت نا جتنے انبیاء نے نا نبی کریم کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے وہ سارے نبی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. ہاں جی. اب آیا ان میں مرزا قادیانی شامل تھا؟ کیا بتائیں اب اگر تو کلمے میں شامل تھا تو وہاں بھی شامل ہونا بنتا ہے کیونکہ بقول ان کے سارے انبیاء سابقہ شامل ہے. اس کا جواب بھی اگر کلمے میں شامل تھا نا سابقہ سارے شامل ہیں, مان لیا تھا 1 منٹ کے لیے ان کی بات مان لیتے ہیں, تو وہاں سارے شامل تھے. نبی کریم کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی ہے واقعہ معراج میں, تو کیا وہاں مرزا قادیانی شامل تھا؟ نہیں تھا, تو کلمے میں کیسے شامل ہے؟ بس یہ خاتم النبیین لائیو مناظرہ ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ جب ان کے یہ تیسرے خلیفہ صاحب آئے تھے نا اسمبلی میں, تو وہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے ہم ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں, ہم ان کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں. جب وہ نبی علیہ السلام کا نام لیتے تو درود پڑھتے تھے, لوگ حیران ہوتے تھے یار یہ کیا چکر ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ کافر ہے اور یہ حرکتیں کس طرح کریں. اصل میں ان کا کھاتا اسی طرح چلتا ہے. خاتم النبیین لائیو مناظرہ ذرا دیکھیں تو صحیح, اب دیکھنے والے سننے والے یہی سمجھیں گے یہ قادیانی سارے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتے ہیں. تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ میرا خیال ہے جو لوگ اب پہچان رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ نوجوان بھی جو ضیاء رسول بھائی کا مہمان خصوصی ہے یہ بھی اپنا فیصلہ کرے گا اور انشاءاللہ جا کے ان کو کہے گا. عالم زائے تو وہ بھی بڑے تھے جنہوں نے روزہ رسول میں نقب لگانے کی کوشش کی تھی. عالم زائے تو وہ بھی بڑے تھے نا, متقی بھی تھے, پرہیزگار بھی تھے, ہر وقت عبادت میں رہتے تھے. ہاں جی.
आमर नज़ीर भाई मेरे ख्याल से ज़ाहिर उद्यान का भी तो यही था ना। इख्तिताम करें लाइव स्ट्रीम का, हाँ मेरे जी ख्याल से क्या था। जी जी जी, इंशाल्लाह इंतजार करेंगे कल आपका जो प्रोग्राम है कल इसी यार वक्त है। भाई आप अपना माइक जरा दुरुस्त करें यार, आपकी आवाज बहुत कम होती है। अब सही इनको आ मैं रही इटली से इनको मैं इटली से भेजता हूँ एक नया माइक। वो नहीं यार, माइक सही है, पता नहीं क्यों आप लोगों को नहीं आ रही। एक नहीं मिनट अब में ठीक माइक। है, यहाँ और ठीक है मैं आपकी आवाज, स्ट्रीम पे नहीं तो मैं जवाब तो देवा रहा हूँ। अब यहाँ ठीक ठीक आ आ रही रही है है बस। आवाज। अब ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, आप अब कल ठीक इसी है। वक्त प्रोग्राम शुरू करेंगे, साथियों को बता दें ताकि जो सुनने वाले हैं वो भी कल कल तैयार जो रहें। है इंशाल्लाह 10 बजे का टाइम जो है, वो मुरब्बी साहब जो इमरान कालो साहब है, उन्होंने वादा किया है यहाँ पे लाइव कि कल वो 10 बजे का ही हमारा टाइम सेट है, तो वो आएंगे और अपने साथियों को भी साथ लेके आएंगे। और ये एक बात बड़ी अच्छी हो गई है कि उन्होंने कहा जी हमारे सीनियर साथी आएंगे, क्योंकि अच्छी अक्सर बात है। मामला ये होता है कि जब इनसे हम बात कर देते हैं तो बाद में कहते हैं देखें जी वो तो एक आम सा हाँ हमारा जी वर्कर था, आम सा कादियानी, तो उसको तो पता ही कोई नहीं। सीनियर मुरब्बी तो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सीनियर लोगों को लेके आए ताकि इनके पीछे ये भी उजर ना रहे भाई असल बंदे तो इसलिए आंदे ही नहीं। तो ये बड़ा अच्छा नहीं जी मामला नहीं, हो गया। सुबह 10 अपने बजे बात बैनुल की अक़वामी बंदे सूरत खिलाए। यही कहना होता है ना। नहीं नहीं, अच्छी बात है अगर वो कहते हैं कि हमारे पास सीनियर लोग मौजूद हैं और ऐसे पहलवान मौजूद हैं जो इंटरनेशनल मुबल्लिग हैं हमारे, उनको लाना चाहिए, उनको मैदान में लाना चाहिए, अच्छी बात जी बिल्कुल ऐसे। हाँ, इनके पास तो सिराज मुनीर जैसे दावेदार मौजूद हैं। है। चलें चलें ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल दोबारा साथी ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे और देखेंगे। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज आना है इनों में से किसी न किसी ने, आप फिक्र ना करें, आप सारे जज्बाती हो रहे हैं कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है किसी ने आ जाना है। नहीं जी, अच्छी बात है आए ताकि कुछ मामला लोगों के भी सामने आए ना, मामला असल में क्या है। अपनी स्ट्रीम पे हाँ देखिए जी हाँ बैठे जी अमर भाई, आएंगे तो अपने भाई की इज्जत रखेंगे, नहीं हाँ आएंगे जी, तो वो हमारी नजरों में भी गिरेगा, ये खुद उसकी नजरों में गिरेंगे। हो सकता है उसकी वजह से आ जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आएंगे, वही ना, गुमान है। बरह रास्त इन्होंने अच्छा यहाँ पे मैं एक बात वादा नहीं पूछना किया। चाह रहा हूँ, मैं जी एक जी बात पूछना चाह रहा हूँ। ज़िया रसूल भाई, मैंने वो आपका एक इश्तिहार देखा था, सलीम मीर साहब जो इनके बहुत बड़े आजकल मुबल्लिग बने हुए, उनके बारे में कि वो कोई मुनावरे की दावत चावत देते फिर रहे हैं और चैलेंज वगैरह कर रहे हैं, और आपने गालिबन उनका चैलेंज भी कबूल किया, बहुत तो बहुत उसकी क्या शुक्रिया। प्रोग्रेस है वो जरा मुझे वो बताइएगा कि वो बहुत मैं बहुत की बात है। चाहूंगा, शुक्रिया आपने मैं याद चाहूंगा दिलाया। ज़िया भाई एक मिनट, मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन शेयर करके आप वो चैलेंज अगर पब्लिक को दिखा दें तो वो हमारे प्रोग्राम का एक अच्छा डेकोरम हो जाएगा। बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, मैं वो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, और मैं ये बाकायदा ज़ाहद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिला दिया है। वो बाकायदा उसकी जो है मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। ये सलीम मीर जो है कादियानी मुरब्बी, ये बड़ा इसने शोर मचाया हुआ है कि मौलवी जी ख़त्म नबूवत पे बात नहीं करते। पता नहीं कौन सा मौलवी है जिसने आपसे ख़त्म नबूवत पे बात नहीं की, ये मुझे नहीं समझ आई। लेकिन झूठ बोलना है जितना मर्जी बोल लें। तो बहरहाल मैं यहाँ पे अपने लाइव प्रोग्राम में सलीम मीर समेत हकीम याया, जरीउल्लाह, मुबारक और शाहरुन सैफ़ी और आज़म सैफ़ी और ये जितने भी 7-8 इनके मशहूर मरूफ जो मुरब्बियान कराम हैं, सब को ओपनली इनका अगर चैलेंज है तो चैलेंज कबूल करता हूँ, और अगर इनका चैलेंज नहीं है तो अपनी तरफ से चैलेंज देता हूँ कि आएँ जिस मर्ज़ी प्लेटफ़ॉर्म पे। मेरी सिर्फ़ एक ही शर्त है, अगर मुझे अपने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाएँगे तो फिर जो टाइम वहाँ पे पूरा-पूरा देना पड़ेगा, जितना मुझे उतना उनको। कोई बीच में मॉडरेटर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। 2 बंदे बात करेंगे, तीसरा कोई बंदा नहीं होगा कि ये होस्ट है, ये फलाँ ढिमकान है, वो भी 10 मिनट अपने बात बीच में तड़का लगा ले, ये काम नहीं होगा। 2 बंदे बात करेंगे, बाकी की कोई होस्ट है तो वो अपने कमेंट-शमेंट इधर-उधर कंट्रोल करे वो। बात बरह रास्त 2 बंदों की होगी। दूसरी मेरी शर्त ये है कि मौज़ू एक आपकी मर्ज़ी का होगा, एक मेरी मर्ज़ी का। जिस बंदे की का मौज़ू होगा, उसकी मर्ज़ी के प्लेटफ़ॉर्म पर वो डिबेट होगी। आपका मौज़ू है तो मुझे आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाएँ, हकीम याया के चैनल पे बुलाएँ, सलीम अपने चैनल पे बुलाएँ, फ़ेसबुक पे बुलाएँ, जहाँ बुलाएँ मैं आऊँगा। मेरी मर्ज़ी का जो मौज़ू होगा, मैं जहाँ पे आपको बुलाऊँगा, वहाँ पे आपको आके बात करना पड़ेगी। ये मेरी सिंपल सी शराइत हैं। तो जनाब पूरी ज़ुर्रियत मर्ज़िया को खुला-डुला चैलेंज है, और अगर उनका चैलेंज है तो हमें आँखें बंद करके चैलेंज कबूल है। आओ एक बार ये कट्टी-कट्टा फिर से आपका निकाल लें, कई बार हमने निकाला हुआ है, ये बाज़ू हमारे आज़माए माशाल्लाह हुए हैं। तो एक बार फिर से माशाल्लाह। निकाल लो, अगर अभी तक आपका दोबारा से शौक चढ़ गया है, तो जिस मर्ज़ी मौज़ू पर हमसे बात करो, हम हमा वक़्त तैयार हैं।
कोई लेतो लाल से काम नहीं लेने वाले, कोई हमारा ये नहीं कि हम दूसरी स्ट्रीम में मसरूफ़ हैं जी, तो हमने सीरियन मौलवी साहब से पूछना है। हम सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर हैं, सारे ही जूनियर हैं, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले जहाँ मुसलमान हैं, सारे ही आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। तो जहाँ मर्ज़ी माशाल्लाह। है, जितने मर्ज़ी हैं, ओपनली जो है वो आपका चैलेंज कबूल है और हमारी तरफ से चैलेंज है। ये ऐलान था जी तमाम जिंदाबाद ऑडियंस के लिए भी और कादिनी हज़रात जिंदाबाद। के लिए भी। और ये मैंने ये इसकी बनाई हुई थी एक पोस्टर भी, ये भी मैं शेयर कर दूँ ताकि अहबाब ये भी देख लें। और माशाल्लाह इंशाल्लाह पहुंच जाएगा आपका ये चैलेंज कबूल करने का ऐलान उन तक पहुंच गया है, मेरा ख्याल है लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, और नहीं जी, तो जी, ये जी। मैं जो स्ट्रीम जो है ये तो जाएगी उन तक और वो देख लेंगे। आपने जी, चैलेंज जी। कबूल कर लिया है, ये जी बहुत अच्छी बात। जी आप ये सामने नज़र आ पूछना रहा है। ये था, ये कुकड़ सील है, देसी है या ब्रेलर है, बताइए जरा। ओ भाई जी, ये 3 नस्लें मिक्स है, उसकी गर्दन नहीं देख रहा है वो कैसे गर्दन उठा के जैसे डरते हुए बच्चा नहीं होता, ठीक हो है ये गया। डरा हुआ है। लेकिन वो जबरदस्त। डरा हुआ बच्चा जो बिल्ली को देख लेता है ऐसे देख रहा अमर है हक ये भाई, है। अमर हक भाई, जी जी आप इनकी स्ट्रीम पर 2 दफा जा चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं हुआ ये कौन सा कुकर है? जी जी, अभी मैंने पता मैं लग क्या गया है। हूँ, वो मेरी बात ए ठीक वो है। ਕੁਕੜੇ ਉਹ ਕੁਕੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਡਰ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਕੜਾ ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। जी अच्छा, हैरानगी की बात है, उधर बैठ के कहते हैं हम खत्म नबूत पे मुनाजरा करना चाहते हैं, मौलवी नहीं आते, मौलवी नहीं आते। यार आप मुनाजरा करना चाहते हैं क्या? आपको ये नईम भाई ने जैसे बात सुनाई है, आपके घर जाके आपकी स्ट्रीम पे जाके हमने अपना अकीदा बयान किया, हमारा अकीदा ये है। आप अपना अकीदा बयान नहीं किसी के साथ कर सकते, आप क्या मुनाजरा करेंगे? मुनाजरा नहीं करते हमारे साथ, मौलवी आप सामने नहीं भाई आते। इतना झूठे हैं ये, अभी भी झूठ बोल रहा था ये वहां पे बैठ के। ये जरीउल्लाह, मैं जब स्ट्रीम पे गया हूँ तो साथ ही इसने झूठ बोल दिया, कहता है जी मैं तारफ करवा दूं, ये मौलवी ज़ियारसुल वो है जिसकी जनाब मैंने लाइव स्ट्रीम पे गया था, तो अगले दिन जनाब इसका हमने जवाब दिया, तो इसको पता चल गया कि अब तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देने लग गए हैं, तो इसने जनाब यूट्यूब के पास चला गया और रिपोर्ट कर दी। दुर फिटे मुंह, मैंने कहा झूठ बोल रहे हो यहाँ पे बैठ के, जवाब ना देने पर तो मैंने रिपोर्ट की थी और तुम झूठ बोल रहे हो कि जवाब देने पर रिपोर्ट की है। इतने जो झूठे हैं। और फिर इनका दूसरा जो मुरब्बी था उससे मैंने सवाल पूछा, जब जवाब वो देने लगा तो साथ ही अपनी इबारत पे ही झूठ बोलने लग गया। इबारत कुछ लिखी हुई थी, उसको कुछ पढ़ रहा है। तो मैंने वहाँ पे रोका, मैंने कहा भाई झूठ ना बोलो, जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, तो मुझे फ़ौरन निकाल दिया बीच में। और बाद में कह रहा है जी हम नहीं बोले, आप भी ना बोले। मैं क्या उनको रोक जरा झूठ बोल रहे हैं अपनी इबारत को। लिखा हुआ कुछ है, पढ़ कुछ रहा है। ठीक है, माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है बड़ा बेहतरीन रहा है, और आपने ये जो चैलेंज भी कर दिया है, उनके चैलेंज को कबूल भी कर लिया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका ये मैसेज भी जाएगा, और वो जो साथी इनके आए थे यहाँ पर वो भी जाके इनको उठाएंगे कि यार उठो, गल करो। इधर अपने घर बैठ के रोज कहते रहते हो मुनाजरा नहीं करते, मुनाजरा नहीं करते। इंशाल्लाह कल तक भाई जवाब आएगा। लड़ाई चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ना सलीम मीर आएगा बात करने के लिए, ना हकीम जज आएगा, ना जरीउल्ला आएगा, ना ये जो है इनका जो शाहरुन सैफी है ये आएगा। कोई बंदा ये अपने जो चैलेंज करते फिर रहे हैं ना, आओ हमसे खत्म नबूवत पे बात करो, जब तक इन मौजूदात पे भी नहीं आएंगे, लिख लेंगे मेरी बात। ये सिर्फ ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिन बेचारों को पता नहीं है। ये शोर उन लोगों के लिए मचाया हुआ है ना, हमारे हम जित आप भाई हैं, अमर अक भाई, ज़ाहद भाई, ये जितने भी लोग जिनका पता है ना, इनको उनसे तो ये छुपते फिर रहे हैं। कइयों को ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, कइयों के पास भटकते ही नहीं है। ये नहीं हम्म। आएँगे, बिल्कुल नहीं आएँगे। चलें ये देखते हैं इनको इंशाल्लाह कल। लाने का यही तरीका है, जैसे ये इमरान कालों साहब आए हैं ना, इन जैसे जो जी जी, बेचारे तहकीक करते फिर रहे हैं लोग, जिनको इन्होंने चक्करों में डाला हुआ है, तो ऐसे लोग इनको घेर-घार के लाएँ। अगर नहीं आएँगे, तो अपना नुकसान जो खुद करवाएँगे। लोगों को तो पता ही चले है ना मैं वो इंशाल्लाह आपको कल कोई और बंदा ला दूंगा, वो भी करेगा कोशिश इनसे रब्ता करने की। बिल्कुल हो सही सकता है बात। वो खुद आपसे गुफ्तगू कर ले। इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम रखें, अल्लाह खैर करे। चलें ठीक है। ज़ियारतुल भाई जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ अरसा पहले, तकरीबन 1 माह पहले, इनकी लाइव स्ट्रीम पे मैंने मुनाजरे का चैलेंज दिया था, जाके इनकी लाइव स्ट्रीम पे वो चैलेंज एक्सेप्ट किया सलीम मीर कुकर ने। ये इसने मुझे बड़े अरसे से फेसबुक और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर रखा था, उसके बाद इसने मुझे अनब्लॉक किया। मेरे पास वो पूरी चैट मौजूद है जो इसके साथ मेरी डिस्कशन हुई है। इसने खुद मुनाजरे का चैलेंज स्ट्रीम पे बैठ के कबूल किया, लोगों की शर्मिंदगी से बचने के लिए कि एक बंदा स्ट्रीम पे आके हमें चैलेंज दे रहा है। इन लोगों ने शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां पे चैलेंज कबूल किया, और मेरे पास बतौर रिकॉर्ड वो मैसेजेस मौजूद है कि बाद में इनबॉक्स में आके ये भाग गया मुनाजरे से। और इनको असल में पता है, ये सब भुगत चुके हैं। इनको पता है कि भाई यहाँ हमारी दाल नहीं गलनी, और कोई मसला नहीं।
चले अल्लाह खैर करेगा। दिन ब दिन उनके लिए जो है ना वो सड़क तंग होती जा रही है, वो अपने घर में बैठ के जो मर्जी दावा करते फिरें, लेकिन जब वो निकलेंगे बाहर तो बात तो करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक वो जो साथी गए हैं वो खबर लेकर आएंगे, फिर कल इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में चलें शिरकत ठीक है। करेंगे। आमर नज़ीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आमर हक भाई, जहाद भाई, नईम अवान भाई, मोहम्मद अहमद भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने नाजरीन हमारे इस ट्रांसमिशन को देख रहे थे सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग तशरीफ़ लाए। तो आज जो कादियानी हजरात नहीं आए हैं, कल का उन्होंने वादा किया है, तो तमाम अहबाब कल लाजमी आइएगा पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात के 10 बजे इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे, इस उम्मीद के साथ कि कादियानी मुरब्बियान साहब आएंगे और ख़त्म नबूवत के मौजू पर उनसे गुफ्तगू होगी। तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह।